شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ بی آر ایس اور بی جے پی میں خفیہ مفاہمت کے بارے میں یوں تو کانگریس اور دیگر سماجی تنظیموں کی جانب سے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر کے سی آر اور ان کے فرزند کے ٹی آر نے بارہا عوامی سطح پر اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کی پارٹی بی جے پی کی یا بی ٹیم یا اے ٹیم نہیں ہے۔ الزامات اور وضاحت پر بھلے ہی عوام کا ری ایکشن کیا ہو، لیکن بائیں بازو کی جماعتوں نے اس تنازع کو ایک نیا موڑ دے دیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اظہار خیال کو بآسانی الزام تراشی کہہ کر ٹال دیا جا سکتا ہے، لیکن برسوں تک دوست رہنے والی پارٹیوں کی جانب سے جب یہی بات دہرائی جائے تو پھر عوام بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بی آر ایس اور بائیں بازو جماعتوں کے درمیان گزشتہ 9 برسوں کے دوران دوستانہ تعلقات رہے اور 3 اسمبلی حلقہ جات کے ضمنی چناؤ میں سی پی آئی اور سی پی ایم نے غیر مشروط طور پر بی آر ایس کی تائید کی تھی۔ ہندوستان چاند پر اترنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ متحدہ ضلع عادل آباد کے کاغذ نگر سے تعلق رکھنے والے سائنسداں شیخ مزمل علی نے اسرو میں چندرائن 3 مشن میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔ چاند کی سطح پر چندرائن 3 کی کامیاب لینڈنگ کا جہاں ملک بھر میں جشن منایا گیا، وہیں اس مشن کی کامیابی میں شیخ مزمل علی کی شرکت نے بھی مسلمانان تلنگانہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سائنسداں شیخ مزمل علی سے روابط رکھنے والے صحافی عابد علی کی جانب سے حاصل کردہ تفصیلات کے علاوہ نمائندہ خصوصی اردو لیکن متحدہ ضلع عادل آباد نے بھی اسرو ٹیم کا حصہ بننے متحدہ ضلع عادل آباد کے سائنسدان شیخ مزمل علی کے والد شیخ مخدوم سے بذریعہ فون بات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اور انہیں ان کے فرزند کی بہترین کارکردگی اور ملک کے ہندوستان بالخصوص ریاست تلنگانہ اور ضلع عادل آباد کا نام روشن کرنے پر مبارکباد پیش کی ہیں۔ واضح ہے کہ کاغذ نگر کے متوطن شیخ مخدوم علی معلم منڈل پریشد پرائمری اردو اسکول لکھا رام منڈل اونٹور کے فرزند شیخ مزمل علی بھی اسرو ٹیم کا حصہ تھے، جنہوں نے بروز چہارشنبہ چندرائن 3 کو کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح پر اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی اس مشن میں شرکت قابل فخر کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ چندرائن 3 کی کامیابی کے ساتھ ہی مسلمانان لکھارم کی جانب سے شیخ مخدوم علی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مٹھائیاں کھلائی گئیں اور ان کے سائنسدان فرزند کی چندرائن مشن میں شمولیت پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کامیابی پر جشن منایا گیا۔ اسرو کے سائنسدان شیخ مزمل علی کے والد شیخ مخدوم علی نے نمائندہ خصوصی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے فرزند کی بہترین کارکردگی پر مسرت کا اظہار کیا اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے فرزند نے چندرائن 3 مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ٹیم کا حصہ رہتے ہوئے ملک اور قوم کا نام بلند کیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ اسے مزید ترقی عطا کرے اور وہ مستقبل میں بھی اسی طرح ہندوستان کا نام روشن کرتا رہے۔ نوجوانوں کو شیخ مزمل علی کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہیں بھی ترقی کی منازل طے کرنا چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے کے معاملے میں متحدہ ضلع محبوب نگر کے گدوال اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے بی آر ایس کے ایم ایل اے کرشنا موہن ریڈی کے انتخاب کو منسوخ کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس حلقے سے شکست کھانے والی بی جے پی لیڈر ڈی کے ارونا کو ایم ایل اے کے طور پر تسلیم کیا۔ 2018 کے انتخابی نتائج کے بعد ڈی کے ارونا نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کرشنا موہن ریڈی نے جھوٹا حلف نامہ پیش کیا ہے۔ تقریباً 4 سال بعد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کرشنا موہن کے انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا گیا۔ عوامی نمائندگی ایکٹ کے مطابق کرشنا موہن ریڈی کو ہائی کورٹ نے جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے پر 2.5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ درخواست گزار ڈی کے ارونا کو درخواست کے اخراجات کے طور پر 50,000 روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔ کرشنا موہن ریڈی، جنہوں نے 7 ستمبر 2018 کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا، انہوں نے 1,415 ووٹ حاصل کیے، جبکہ قریبی حریف کانگریس امیدوار ڈی کے ارونا کو 72,155 ووٹ ملے۔ ڈی کے ارونا اس وقت بی جے پی کی قومی نائب صدر ہیں۔
छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से ताल्लुक रखने वाली न्यूज एंकर वो रिपोर्टर सलमा सुल्ताना जो 5 साल कबल अचानक लापता हो गई थी, उसकी नाश पुलिस ने कोरबा दरी रोड पर जेसीबी से खुदाई के जरिए बरामद कर ली। बताया जाता है कि न्यूज एंकर 2018 में लापता हो गई थी। इस तरह पुलिस ने एंकर सलमा सुल्ताना के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया है। पुलिस ने खुदाई उसके बॉयफ्रेंड की दी गई इत्तला पर की, जिसे उसके कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया था। सलमा सुल्ताना मुकामी सतह पर चलने वाले एक न्यूज चैनल अभी तक की रिपोर्टर और न्यूज एंकर थी। 5 साल कबल इसके बॉयफ्रेंड मुधर साहू ने अपने साथियों की मदद से उसका कत्ल किया था और नई तामीर होने वाली सड़क के अंदर दफन कर दिया था। खुदाई में स्लाइड इमेज स्क्रीनिंग मशीनें, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेंट्रेशन रेडार मशीनों का इस्तेमाल किया गया ताकि हाईवे को किसी नुकसान से बचाया जा सके। सलमा की नाश बेडशीट के अंदर लपेटकर दफन की गई थी। बेडशीट में इसके चप्पल और बालों का नमूना भी मिला है। नाश मुकम्मल मस्क हो गई थी। उसके हड्डियों को DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तकरीबन 5 साल कबल होने वाले इस जुर्म के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बॉयफ्रेंड को भी इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उसकी फराहम करदा इत्तला पर पुलिस और इंतजामिया ने खुदाई की थी। सलमा सुल्ताना 25 साल की थी जब वो 2018 में लापता हुई। एंकर खसमुंडा में SECL कॉलोनी में वो मुकीम थी। सलमा सुल्ताना का बॉयफ्रेंड इसका जिम ट्रेनर मुधीर साहू था। मुधीर साहू के साथ गुर्बत बढ़ने के बाद वो लापता हो गई। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी के बाद उसे तलाश किया, लेकिन वो उसका सुराग नहीं लगा सके। घर वालों ने समझा कि वो किसी के साथ भाग कर शादी कर ली है। उसने अपने वालिद की मौत पर तदफीन में भी शिरकत नहीं की। वालिद की तदफीन में ना आने के बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लापता एंकर को तलाश किया, लेकिन वो भी इसका सुराग लगाने में नाकाम रहे। लेकिन मधुर साहू के साथी ने पुलिस को जुर्म के बारे में इत्तला देने के बाद ही सलमा के कत्ल का इंकशाफ हुआ। मधुर साहू का साथी जिसने इस कत्ल की इत्तला पुलिस को दी, उसके रकमी लेन देन का मधुर साहू के साथ तनाज़ा चल रहा था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मधुर साहू की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 3 अफराद की गिरफ्तारी के बाद मधुर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जानिब से जगह की निशानदेही पर सलमा सुल्ताना की नाश बरामद हुई है। YouTube देखकर एक शख्स ने घर में ही अपनी बीवी की ज़िंदगी का अमल अंजाम दिया, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की मौत हो गई। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत तमिलनाडु के जिले कृष्णागिरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले धर्मापुरी के अनुमंतापुरम से ताल्लुक रखने वाले महादेश की शादी साल 2021 में लोका नायकी नामी खातून से हुई थी। शौहर ज़िराअत पेशा बताया गया है। इस असना में उसकी बीवी हामिला हो गई। बीवी के हामिला होने के बाद से ही वो उसकी नॉर्मल डिलीवरी का मंसूबा बना चुका था। उसने अपनी बीवी का किसी भी तरह का इलाज नहीं करवाया। जब खातून की ज़िंदगी का वक्त करीब आया तो उसने घर में फोन में YouTube देखते हुए बीवी की ज़िंदगी का अमल अंजाम दिया। मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल ना होने पर बच्चे को जन्म देने के बाद खातून बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने खातून की नाश को जब्त कर लिया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके। गवर्नमेंट लेडी डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज के छानबीन शुरू कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि अगर 15 जुलाई तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात नहीं होते हैं तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन की रुकनियत को मुअत्तल कर देगा। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात पहले 11 जुलाई को होने वाले थे, लेकिन बाज अदालती मामलात की वजह से इंतखाबात नहीं हो सके थे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।